of joint, we are going to learn about the threaded and welded joint, correct? And the bearing is second semester part actually, DME 2, and nut and bolt arrangement is related to the threaded and welded joint. So these are the machine elements which we are going to learn after first unit, correct? Now we'll start with the, as I told you, the cotter joint and knuckle joint. So just write down the title, design of cotter joint. So now we have started the proper design for this subject, design of cotter joint, design of cotter joint. Okay, now, so cotter joint, the basic part I'll tell you. See on the screen, the 3D views, socket end. So this part is called as a socket. Spigot end, this we called as a spigot, and this is a cotter. So cotter is helps to join the two components, that is socket and spigot, very easily, so that it will sustain the maximum load. So this is the basic purpose of the cotter joint. Now how it works, that we must know. So before starting the design, I'll show you videos related to the cotter joint so that you can get idea what kind of the joints are there and how it can be processed. So that we are going to learn. Basically, just tell me whether screen is visible or not. Is it visible? Yes, Yes, sir. sir. Okay. So now the quarter joint, I'll start the animation so that you can get the idea. See, this is the quarter joint. Socket, spigot. Socket. It is having slot. This is spigot. So it is having the collar. Collar म्हणजे काय? एक diameter वाढलेला असतो इथं. This we called as a collar. This is cotter. So this will help to join the two component. It is not a made up of square shape. Huh? It is having fillet to the end. Correct. So this socket and spigot connected by the cotter joint. Likewise, the tensile force will come on the socket as well as spigot. In this case, you can see the what kind of the failure. It can break from this socket side. हे बघा, कारण ह्याचा डायमीटर कमी आहे, जास्त फोर्सला हे ब्रेक होऊ शकतं. Second failure, you can see the cross section is circular. Now in case of socket, see the slot is there, because of that slot can be break because of the tensile load. So these kind of the failures we are going to find out. This is the cross section actually for the failure case. After that, in case of spigot, okay, socket in shear stress. So shear stress means here double shear stress come in picture. See, the cotter can break in three part, upper, middle and bottom. See, this we called as a double shear stress. एक मधला असेल, एक वरचा असेल आणि खालचा असेल कॉटरचा. Now spigot in shear failure. This will be the spigot yellow. Now see, the slot is available, because of the tensile load it can be break. This is shear failure, it is in shearing. Now in case of tensile force, you can see another part of the breakage from the tensile, that from the middle of this it can break. This we called as a tensile failure. So we have to keep in mind the diameters of socket and spigot. Double shear, as I told you, the parameter which can be break in three parts, that we called as a double shear. See, cotter is breaking 1, 2 and middle one is 3. A double shear stress will occur over here.
Correct? Have you understood? Yes, sir. Okay, now another also I got. This is KTA drawing actually. The manufacturing from the KTA point of view, surfacing tool they have been used. Now rod in tension. Rod म्हणजे काय? पुढचा part. हे बघा. This will be because of the tension, it can break. This is spigot. Now the socket in tension. This we have seen. This kind of the breakage will be done, and to avoid that breakage, as an engineer, we are going to design this on the basis of strength. Now in case of spigot, same failure. Bigger part is called as a socket. Now see this kind of the breakage we have seen. This is Cotter strip. The slot is going to break by maximum load condition. Now shear. Cotter can break in 3 parts. Double shear stress. Now this we called as a collar. Upgraded म्हणजे जास्त डायमीटरचा पोर्शनला कॉलर म्हणतात. This is collar. This can be also break कारण ह्याच्यात पण slot आहे. Now collar. You can see this will be the collar. Now crushing. Crushing means what? Because of the compressive force, many times it can be act. Now how here compressive force? I'll tell you. See, while this will be having tensile force, here is also tensile. But Cotter strip जी काही मध्ये आहे त्याच्यावर कॉम्प्रेसिव्ह फोर्स येणार का? याचा टेन्साईल त्याचा टेन्साईल. So Cotter is not going to break. So that's why it can be applied as a opposite force that we called as a compressive. That is crushing failure. Shearing slot पासून. ठीक है? I think this get clear from your end. So this kind of the things are actually done here for the case. Now here, whichever be the diagram I have shown you, see the 3 important parts as like socket, cotter and spigot. So we must know these things. Now what we did, see here, we have seen the parts related to the each parameter. As like in case of socket, you can see the socket end ला काय होतं, slot आहे इथं बघा आणि इथं आता आणि spigot end it has having slot here, so it can be mesh with respect to joint cotter. So breakage कसं होणार, आता मी तुम्हाला जे animation दाखवलं, breakage will be in case of socket इथून break होऊ शकतं. हा slot थोडा आहे, हे thickness कमी आहे इथं, हे break होऊ शकतं. This will be called as a collar, socket collar म्हणतात त्याला. ठीक आहे. Now many times maximum extremely maximum tensile force असेल तर एवढा पॅरामीटर वरून या स्लॉट वरून हे कॉटर ब्रेक होऊ शकतं किंवा सॉकेट ब्रेक होऊ शकतं. करेक्ट. तिसरा पार्ट फेल्युअरचा बिकॉज ऑफ रॉड. या रॉडचा डायमीटर पहिल्या रॉडचा डायमीटर इज व्हेरी लेस. सो मॅक्सिमम फोर्स जर अप्लाय केला तर ह्या रॉड काही ब्रेक होणार नाही. सो रॉड कॅन बी ब्रेक फ्रॉम स्मॉलर डायमीटर. सो दिस विल बी द ब्रेकेज. हे झाले 3 टाईपचे ब्रेकेज सॉकेटमध्ये. हे कळाले का बाळांनो?
Have you understood this? Have you understood? Yes, sir. Okay. Now हे झालं सॉकेट. इन केस ऑफ स्पिगॉट हिअर इज स्लॉट. आता याचं ब्रेकेज कसं होईल सांगा बघू. मी सॉकेटचं सांगितलं तसं. इज देअर एनीवन हू कॅन टेल मी हाऊ द ब्रेकेज विल ऑकर? आपण आता व्हिडिओ पण बघितलाय, ब्रेकेजचे क्रॉस सेक्शन्स पण बघितलेत. कोण सांगेल स्पिगॉट कसा ब्रेक होईल? टेल मी. ऋषिकेश. अंडरस्टँडिंग इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. हे जोपर्यंत कळत नाही तोपर्यंत आपण पुढे जाऊ नाही शकत. कोण सांगू शकते का? सौरभ, समीक्षा, विशाल. Hello. हा. Less diameter due to tensile force. ड्यू टू टेन्साइल फोर्स. एक झाला. अजून काय होऊ शकतं का फेल्युअर? एनीवन? आता आपण बघितले की रे, जे बघितले ते फक्त सांगायचंय, त्याला जास्त काही डोकं पण लागत नाही. समजते का? इकडे बघा, शांत माणसानो, काही होणार नाही शांत राहिल्यावर. सी स्पिगॉट. स्पिगॉट आवाज तर ऐकू येते का? येस नो मध्ये तर सांगा. आवाज येते का बाळानो? Yes, sir. एकट्यालाच येते वाटतं, बाकीचे Yes, sir. Yes, sir. बाकी 3 आवाज आले मला. पुढं. Yes, sir. जागे व्हा Yes, sir. बाळानो, जागे व्हा. Yes, sir. काय जागे व्हा, त्याशिवाय काय होणार नाही बरं का. तुम्हाला मी सांगतोय, लाईटली घेऊ नका, सिनियरना विचारा. ठीक आहे, बघा इकडं. इन केस ऑफ स्पिगॉट इट कॅन बी ब्रेक फ्रॉम दिस स्लॉट. 1. सेकंड, इट कॅन बी ब्रेक फ्रॉम दिस स्लॉट, पण इट इज इम्पॉसिबल, क्वाईट इम्पॉसिबल. वाय? बिकॉज इथं जर तुम्ही स्लॉट आहे, हा जर गॅप बघितला, हा कमी आहे, पण याच्या पुढे कॉलर आहे. सो कॉलर म्हणजे काय? एनलार्ज एरिया. सो दॅट कॉलर विल डिफेंड द ब्रेकेज. त्यामुळे ब्रेक होताना हा इथून होईल. ठीक आहे, क्वार्टर स्वतः ब्रेक होईल इथं मध्ये, ही स्ट्रिप. आणि तिसरं, हे डायमीटर ब्रेक होईल, कारण हा डायमीटर एंडचा, स्पिगॉटचा अँड सॉकेटचा बोथ आर सेम. बोथ आर सेम. सो दॅट्स वाय दिस काइंड ऑफ द 3 काइंड ऑफ द फेल्युअर विल ऑकर. म्हणजे याचे 3 फेल्युअर झाले, याचे 3 फेल्युअर झाले. आणि आता क्वार्टर स्ट्रिप बघा, एकतर मधून तुटू शकते, वरून तुटू शकते, किंवा बॉटम साइडला तुटू शकते. याचे 3 फेल्युअर. म्हणजे 3 into 3 9 फोर्सेस, 9 स्ट्रेसेस आर देअर ऍक्च्युअली. सो प्रत्येकाला शेअर असणार, कॉम्प्रेसिव्ह असणार आणि टेन्साइल असणार प्रत्येकाला. सो असे आपण 9 स्ट्रेसेस आपण कॅल्क्युलेट करणार आहोत ड्यू टू बाय युजिंग फॉर्म्युलाज, अँड वी आर गोइंग टू डिझाईन दिस थिंग्स. अंडरस्टूड? त्यामुळे मी इथं 3D डायग्राम इथं पुटअप केले, कारण तुम्हाला समजावं. नाव दिस इज द ऍक्च्युअली 2D ड्रॉइंग. काय 2D ड्रॉइंग आहे? हे सॉकेट आहे बघा, साइड व्ह्यू आहे. हा सॉकेट, याच्यामध्ये स्पिगॉट इन्सर्ट केलाय, आणि ही क्वार्टर स्ट्रिप आहे. ही क्वार्टर स्ट्रिप मी तुम्हाला सांगितलं, स्क्वेअर शेप कधीच नसते. इट हॅज हॅव्हिंग चॅम्पर किंवा ट्रॅपेझॉइडल स्ट्रक्चर. यू कॅन सी दिस इज दिस काइंड ऑफ स्ट्रक्चर. एक एंड जो असतो तो इन्क्लाइंड असतो. सो हे इट कॅन बी सिच्युएटेड ओव्हर हियर. म्हणजे आता टेन्साइल फोर्स P इज ऍक्टिंग अँड इट कॅन बी बाउंड बाय दिस क्वार्टर. हे झाला याचा पहिला व्ह्यू. दुसरा टॉप व्ह्यू जर बघितला तर याचे डायमीटर्स कुठले आहेत? याचा डायमीटर वेगळा असेल, मी तुम्हाला जसं बोललो, हा स्मॉल डी आहे बघा इथं नोटेशन. तसंच हा मागचा जो डायमीटर आहे स्पिगॉटचा, इट हॅज हॅव्हिंग सेम डायमीटर, स्मॉल डी. करेक्ट? नाव दिस विल बी द एनलार्ज डायमीटर, ज्याच्या आत स्पिगॉट बसतं. सो एनलार्ज डायमीटर वी हॅव गिवन द इंडिकेशन स्मॉल d1, एनलार्ज डायमीटर ऑफ सॉकेट. कळते? सो लाईकवाईज थिंग्स आर देअर. मग याचा किती डायमीटर आहे स्पिगॉटचा? तर फिगर मध्ये बघा, इथं D2 दिसतोय बघा मध्ये. दिस विल बी द D2 इज कॉल्ड ॲज अ स्पिगॉट डायमीटर. करेक्ट? D3 म्हणजे कोण आहे? या स्पिगॉटचा कॉलरचा डायमीटर D3. आता या सॉकेटचा कॉलरचा डायमीटर काय असणार? इथं दिलाय बघा साइड व्ह्यू मध्ये, D4. करेक्ट? हा रॉड A आहे, हा रॉड B आहे. त्यांनी लिहिले बघा, रॉड A, रॉड B. सॉकेट, स्पिगॉट आत असणार, स्पिगॉटची कॉलर, आणि इथं टॉप व्ह्यू मध्ये स्लॉट्स दाखवले, कारण या स्लॉट्स मध्ये कॉटर स्ट्रिप इन्सर्ट होणार आहे. करेक्ट?
So this will be the actually 2D and 3D drawing of this particular component. तर तुम्ही आता तुमच्या एंडला काय करा, 3D ड्रॉइंग जमेल तशी काढा. पर्पज इज दॅट 3 पार्ट असतात आणि ते असे इन्सर्ट होतात हे माहिती होण्यासाठी. 2D डायग्राम एकदम व्यवस्थित ड्रॉ करायचे, कारण आपण हे D3 D4 हे ज्या गोष्टी लिहिल्यात त्या आहेत तशा आपण पुढं कॅल्क्युलेशनला वापरणार आहोत. म्हणजे जर मी याला स्मॉल डायमीटर डी म्हणत असेल तर थ्रू आउट कॅल्क्युलेशन माझं स्मॉल डी म्हणजे हा डायमीटर असणार आहे. ठीक आहे. सो स्मॉल ए इज नथिंग बट डिस्टन्स इन बिटवीन स्पिगॉट टू हा पोर्शन. बघा इथं बघा हा पोर्शन 3D मधला. ठीक आहे. आणि क्लिअरन्स एक तुम्हाला दिसेल. क्लिअरन्स म्हणजे काय, जेव्हा स्ट्रिप आपण इन्सर्ट करतो ती जर फिट केली तर ती परत निघणार नाही, कळते का. सो हॅमर इफेक्ट असतो इथं. हॅमरनं इन्सर्ट करू शकतो, हॅमरनं डिसमेंटल करू शकतो, त्यामुळे ती वन एंड इज इन्क्लाइन. रिमेंबर दिस. ठीक आहे. तर हे समजलं का बाळांनो? Yes, sir. Clear. बाकीचे? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, गुड गुड. Yes, sir. ठीक. नाव सी दिस विल बी द एल. एल काय आहे सांगाल का मला? साइड व्ह्यू मध्ये हा एल दिलाय, हा लेंथ आहे कशाच तर, कोण सांगेल? एल इज व्हॉट? Quarter. Quarter. Quarter length. See, top to bottom. So that will be the quarter length. Why? See, always what happened in case of the meshing or in case of inserting, if this quarter length जर मी कट टू कट ठेवली म्हणजे इथपर्यंतच पाहिजे तर ते वर्क होणार नाही, त्याला स्ट्रेंथ येणार नाही. सो दॅट तुम्ही बघाल, तुम्हाला एक असेंबल्ड व्ह्यू दाखवतो मी हिअर. आय एम मेन्शन ऑर नॉट. इन केस ऑफ असेंबल्ड व्ह्यू मला एवढंच सांगायचं की असेंबल्ड व्ह्यू मध्ये क्वार्टरची जी स्ट्रिप असते त्याची लेंथ जी आहे ती कायम जास्त असते सॉकेट आणि स्पिगॉटसाठी पेक्षा. का? कारण ही जी एक्सेस लेंथ आहे ती हॅमरिंग इफेक्टनं डिसमेंटल करायला सोपं जातं, पहिली गोष्ट. दुसरी गोष्ट, इट विल प्रोव्हाइड द स्ट्रेंथ. सो ऑलवेज रिमेंबर, कट टू कट लेंथ कधी नसते, म्हणून लेंथ इज डिफरंट. ठीक आहे. सो हिअर आय हॅव मेन्शन स्मॉल एल लेंथ ऑफ क्वार्टर. ठीक आहे. सो व्यवस्थित ड्रॉ करून घ्या तुमच्या एंडला, आणि ड्रॉ करून झालं की मला सांगा. स्केल यूज करायला पाहिजे हे असं काही नाही बरं का. तुम्ही इंजिनियर आहात, फ्री हँड स्केच करत चला, म्हणजे ते कसंही वेडवाकडं नाही करायचं, व्यवस्थित ट्राय टू ड्रॉ केअरफुली, व्यवस्थित समजेल असं. स्केलच घेऊन करायला पाहिजे असं काही मी म्हणत नाही, पण देअर शुड बी द सिन्सिअरिटी while drawing the free hand sketch. Hello, sir. Hello. हा सर स्क्रीनशॉट घेतो की नंतर म्हणजे ड्रॉ केलं तर चालेल. हा ठीक आहे, मग सगळ्यांनी घेतलं की मला यस म्हणा. स्क्रीनशॉट घ्या, नो इश्यू. उलट बरंच आहे माझं. घेतला सर. घेतला? ओके, गुड. तर स्पेस सोडा, तुम्हाला तिथं परत घरी जाऊन ते ड्रॉ करा, ते लागेल. नाव सी नेक्स्ट, राईट डाऊन. नेक्स्ट हेडिंग, बॅलन्सिंग ऑफ फोर्सेस. बॅलन्सिंग ऑफ फोर्सेस. बॅलन्सिंग ऑफ फोर्सेस. ठीक आहे. क्वार्टर जॉइंटचे बॅलन्सिंग ऑफ फोर्सेस. नाव बॅलन्सिंग ऑफ फोर्सेस काय असते ते पहिलं समजून घ्या, मग लिहायचं. नाव इन केस ऑफ द बॅलन्सिंग ऑफ फोर्सेस ऑलवेज रिमेंबर, कुठलेही कंपोनंट डिझाईन करताना इक्वल अँड अपोजिट फोर्स हे सेम पाहिजेत. लक्षात घ्या, ऑलवेज रिमेंबर the same forces should be applied, then and then we are able to design, and that we called as a balancing of forces. How balancing? See, this is socket, this is spigot, this is cotter. Now balancing force कसे आहेत बघा. In case of socket, force is acting tensile force P, आणि तो बॅलन्स होतो कसा, कॉलरला P/2, बॉटमला P/2, P/2 प्लस P/2 P झाला, हे झालं बॅलन्सिंग फोर्स. इथं जे बघतो आपण 3D मध्ये, हा जो काही फोर्स ऍक्ट होणार आहे P इथला, तो इक्वल अँड अपोजिट टॉप साइडला अर्धा असेल, हाफ, अँड बॉटम साइडला हाफ असेल. सो दिस विल बी कॉल्ड एज अ बॅलन्सिंग इन केस ऑफ सॉकेट. आता क्वार्टरच्या स्ट्रिप मध्ये बॅलन्सिंग कसं असणार, सगळ्यात जास्त फोर्स क्वार्टर स्ट्रिप ही ब्रेकेज कशामुळे होऊ शकते, मॅक्सिमम टेन्साइल फोर्स, आणि ब्रेक झाल्यामुळे वर टॉप साइडनं किंवा बॉटम साइडनं ब्रेक होणार नाही, मिडल पार्टनं ब्रेक होणार. का? कारण मिडल पार्ट होल्ड सॉकेट अँड स्पिगॉट, म्हणून मिडल पार्ट इज हॅव्हिंग मोर लोड. म्हणून मी इथं दाखवलंय मिडल पार्टला फोर्स P असणार. कळतंय? कारण टेन्साइल फोर्स इज ऍक्टिंग ऑन सॉकेट या साइडला, लेफ्ट साइडला,
स्पिगॉटला राईट साईडला म्हणजे ह्याच्यावर होणारा ऍक्ट जो कॉम्प्रेसिव्ह फोर्स, करेक्ट, आणि इकडून पण होणार कॉम्प्रेसिव्ह, हा झाला पी. हा बॅलन्स कसा झाला, टॉप साईडला पी बाय 2, बॉटम साईडला पी बाय 2, इट विल बॅलन्स पी बाय 2 प्लस पी बाय 2 पी. आता स्पिगॉटच्या केसमध्ये हे बघा, पी इज फोर्स ऍक्टिंग ऑन हिअर म्हणजे इथं या स्लॉटला, आणि तसाच पी इज फोर्स ऍक्टिंग ऍट द एंड, बॅलन्स झाला, दॅट्स इट. सो दिस काइंड ऑफ द कन्सिडरेशन वी कॉल्ड एज अ बॅलन्सिंग ऑफ फोर्सेस. आता ही डायग्राम काढायला मला नाही वाटत वेळ लागेल, तर ही डायग्राम काढा आणि हे नोटेशन्स लिहा. या नोटेशन्स आपण आहे त्याच्या पुढे वापरणार आहोत. सो जस्ट ड्रॉ द डायग्राम. येस, ड्रॉ द डायग्राम केअरफुली. बॅलन्सिंग ऑफ फोर्स म्हणा आणि नोटेशन्स लिहा. पी म्हणजे फोर्स, स्मॉल डी म्हणजे डायमीटर ऑफ रॉड, D1 मी तुम्हाला ते पण समजावून सांगतो, पहिला लिहून घ्या व्यवस्थित म्हणजे वेळ वाचेल आपला. झालं की मला सांगा. ओव्हर. येस सर. एक Okay. Now see, I'll read and I'll show what are the parts, what are the notation. म्हणजे तुम्ही पुढे ते आपल्याला लागणार आहे. एकदाच सांगणार, व्यवस्थित लक्षात ठेवा. P is tensile force. कुठे आहे इथं बघू आपण. This will be the P. This we called as a tensile force. इथं पण ऍक्ट होतोय, स्पिगॉटला पण ऍक्ट होतोय. चल नेक्स्ट, स्मॉल डी, डायमीटर ऑफ इच रॉड. इच रॉड म्हणजे काय, सॉकेटचा एक, स्पिगॉटचा एक. सो ह्याचा डायमीटर आहे स्मॉल डी. देन D1, आउटसाइड डायमीटर ऑफ सॉकेट. सॉकेट कुठे आहे, हे आहे, ह्याचा आउटसाइड म्हणजे हे डायमीटर. 3D मध्ये मी दाखवतो. आता इथं स्मॉल D1 हे बघा टॉप व्ह्यू मध्ये दाखवलंय.
हा जो आहे तो सॉकेटचा डायमीटर आहे. चल नेक्स्ट D2 स्मॉल D2 डायमीटर ऑफ स्पिगॉट ऑर इनसाइड डायमीटर ऑफ सॉकेट म्हणजे काय हे बघा याचा डायमीटर 3D मध्ये दाखवतो आणि हा इथं दाखवलाय 2D मध्ये ठीक आहे किंवा याला म्हणतात इनसाइड डायमीटर ऑफ सॉकेट ऑल्सो कारण हा इन्सर्ट होते ठीक आहे. तर बरेच वेळा मुलं चुकतात की सॉकेटचा डायमीटर हाच असतो तर हे पण सॉकेटचा इनसाइड डायमीटर आहे ऍक्च्युली करेक्ट किंवा स्पिगॉटचा आउटसाइड डायमीटर दोन्हीपैकी कुठले. नाव D3 डायमीटर ऑफ स्पिगॉट कॉलर स्पिगॉट कोण आहे इथं आहे मग स्पिगॉटची कॉलर कुठे आहे इथं आहे म्हणजे D3 हा आहे इथं दाखवलंय बघा कॉलरची डायमीटर. नाव D4 असेल D4 डायमीटर ऑफ सॉकेट कॉलर सॉकेट कोण आहे हा आहे त्याची कॉलर ही आहे सो ह्याचा डायमीटर म्हणजे इथं साइड व्ह्यू मध्ये दाखवलंय बघा D4. देन स्मॉल ए डिस्टन्स फ्रॉम एंड ऑफ द स्लॉट छोट्या भाषेत सांगायचं झालं तर एंड ऑफ स्लॉट म्हणजे इथून स्पिगॉटच्या या एंड पासून स्लॉटच्या इथपर्यंत डिस्टन्स म्हणजे स्मॉल ए इथे दिसते बघा ए स्मॉल ए. देन स्मॉल बी दॅट इज विड्थ ऑफ कॉटर म्हणजे काय कॉटरची टोटल विड्थ मॅक्सिमम जी मिडल पार्टला होल्ड करणार आहे सो दॅट वी कॉल्ड एज अ स्मॉल बी विड्थ ऑफ कॉटर बी ठीक आहे. आफ्टर दॅट सी ऍक्सिल क्लिअरन्स किंवा याला म्हणतात क्लिअरन्स सो सी मध्ये ऍक्च्युली ऍक्सिल डिस्टन्स फ्रॉम द स्लॉट ऑफ सॉकेट नाव सॉकेटच्या स्लॉट पासून सॉकेट कुठे आहे इथं आहे तर ऍक्च्युली सी इज द पार्ट विच कॅन बी डिफाईन हो का ही स्लॉट आहे इथून एंड पर्यंत जशी याची ए होती इथून एंड पर्यंत तर याची कॉलर पासून स्लॉट पर्यंत इथे दाखवलं बघा सी. आता इथे दोनदा सी आहे म्हणजे क्लिअरन्सचं सी वेगळं आणि याचं स्लॉटचं सी वेगळं इथे सी दाखवलं बघा सी विल बी द डिस्टन्स फ्रॉम द स्लॉट ऑफ द सॉकेट टू द एंड ठीक आहे. नंतर थिकनेस ऑफ कॉटर थिकनेस म्हणजे कॉटर स्ट्रिपची ही थिकनेस ही इथं असते थिकनेस ठीक आहे. सो दिस विल बी थिकनेस साइड व्ह्यू मध्ये दाखवलंय स्मॉल टी. देन T1 थिकनेस ऑफ स्पिगॉट कॉलर नाव स्पिगॉट कॉलर म्हणजे काय थिकनेस ऑफ स्पिगॉट कॉलर दॅट T1 ही हा पोर्शन स्पिगॉटचा ठीक आहे. सो कॉलरचा इथं बघा इथं मी तुम्हाला सांगतो हा कॉलरचा थिकनेस तसंच याचा पण थिकनेस असेल सो दिस वी कॉल्ड एज अ थिकनेस ऑफ स्पिगॉट कॉलर. एल इज लेंथ ऑफ कॉटर जे की तुम्ही सांगितलं तर या पद्धतीनं आपण प्रत्येक गोष्ट डिझाईन करणार आहोत. हे व्यवस्थित लिहून घेतलं का बाळांनो. Yes, sir. येस सर. ओके ठीक ठीक. नाव विल स्टार्ट विथ द डिझाईन. आता आपण काय करणार आहोत या तीन पार्टचे याचे तीन स्ट्रेस याचे तीन आणि याचे तीन हे आपण कॅल्क्युलेशन करणार आहोत फॉर्म्युला आपण तयार करणार आहोत दॅट्स इट. त्याच्या पलीकडे आपण काय करणार नाही दॅट वी कॉल्ड एज अ डिझाईन. नाव आता या डायग्राम स्क्रीनशॉट काढूया आपण जसं तुम्ही म्हणाला इन्स्टेड ऑफ वेस्टिंग टाइम. दिस इज सॉकेट म्हणजे पहिला हे समजून घ्या हा सॉकेट आहे दिस इज सॉकेट एंड. नाव याचे आता स्ट्रेसेस तीन जसे आपण बोललो तर तिन्हीच्या तिन्ही स्ट्रेसेस बघू. सी फिगर ए म्हणजे कोण आहे हा काय दाखवतो टेन्साइल फोर्स ऍक्ट केल्यावर ब्रेकेज काय होईल ते हे बघा टेन्साइल फोर्स ऍक्ट केला याच्यावर सो आफ्टर ऍक्टिंग दिस हा कुठून तुटणार मधून ब्रेकेज होणार आपण याचा व्हिडिओ पण बघितला हा क्रॉस सेक्शन एरिया आहे ब्रेकेजचा ऍक्च्युली ठीक आहे. हे झालं टेन्साइल मग ब्रेक झाल्यावर काय होईल तर साइड व्ह्यू मध्ये इथे दाखवले बघा D2 असेल डायमीटर ऑफ इनसाइड डायमीटर ऑफ स्पिगॉट D1 एनलार्ज डायमीटर आहे बघा हा आणि हा बाहेरचा जो आहे तो स्मॉल डी हा झाला टेन्साइल फेल्युअर. आता शेअर फेल्युअर मध्ये काय असेल शेअर सेकंड फिगर शेअर म्हणजे काय शेअरिंग विथ रिस्पेक्ट टू क्वार्टर म्हणजे काय सी दिस विल बी द स्लॉट क्वार्टर जॉईंट मध्ये क्वार्टर स्ट्रिप ही सगळ्यात जास्त फोर्स या साईडला अप्लाय करेल का कारण एवढा पोर्शन ब्रेक होणार नाही ना स्लॉटचा मोठा पोर्शन आहे. सो हिअर इज द लेस पोर्शन लेस चान्सेस ऑफ द ब्रेकेज सो हिअर वी कॅन कन्सिडर द शेअरिंग फोर्स ऍट दिस पॉईंट. मग त्याचा क्रॉस सेक्शन दाखवलंय बघा शेअरिंग केली की क्वार्टर स्ट्रिप काय होईल D4 म्हणजे काय डायमीटर ऑफ क्वार्टरच्या सॉरी सॉकेटचा आउटर कॉलरचा आणि इनसाइड डायमीटर D2 आणि त्याचं जे काय आपण सी म्हणलेलं दॅट विल बी द लेंथ फ्रॉम द स्लॉट तो ब्रेक होईल. हे झालं शेअर फेल्युअर शेअरिंग होतं. तिसरं कम्प्रेसिव्ह फेल्युअर. नाव कम्प्रेसिव्ह म्हणजे काय मी तुम्हाला सांगितलं जेव्हा होल्ड करतो हा टेन्साइल फोर्स ऍक्ट केला ह्याच्यावर टेन्साइल फोर्स ऍक्ट केला तर क्वार्टर काय करणार याच्याकडे जाणार का ह्याच्याकडे जाणार नो इट विल ट्राय टू सस्टेन म्हणजे हा टेन्साइल फोर्स अपोज करायला बघणार क्वार्टर म्हणजे अपोज करायला बघितल्यावर म्हणजे काय हा इकडे ऍक्ट होणार राईट साईडला आणि हा टेन्साइल फोर्स सस्टेन करायला लेफ्ट साईडला ऍक्ट होणार म्हणजे हा दोन्ही फोर्स कुठले झाले क्रशिंग फेल्युअर म्हणजे त्याला म्हणतात कम्प्रेसिव्ह. तर तो पण आपण इथं सॉकेट मध्ये दाखवलेला आहे 1 2 3 फिगर इंडिकेट. आता या फिगर नुसार आपण काय करणार आहोत एक 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 फॉर्म्युलेशन आपण करत जाणार आहोत. तुम्हाला मी सांगतो कसं करायचं याचा स्क्रीनशॉट घ्या स्क्रीनशॉट जस्ट टेक इट स्क्रीनशॉट.
ओके नाव सो आय स्टार्ट विथ द डिझाईन. सॉकेटचा पहिला आपण बघू आणि त्याच्या पद्धतीनं एक एक पॅरामीटर आपण सॉर्ट आउट करत जाऊ. पहिला आहे टेन्साईल फेल्युअर इन सॉकेट. बरोबर. आता तुम्ही टायटल लिहा सॉकेट फेल्युअर्स किंवा स्ट्रेसेस इन सॉकेट असं लिहा. स्ट्रेसेस थोडं गॅप्स ठेवा. तुम्ही डायग्राम तिथे पेस्ट करणार आहात आणि स्ट्रेसेस इन सॉकेट. स्ट्रेसेस इन सॉकेट एक आपण बघू. टेन्साईल. टेन्साईल म्हणजे कोण आहे? इथं बघा हा टेन्साईल फोर्स आहे. ही पहिली फिगर. आता टेन्साईल फोर्स टेन्साईल स्ट्रेस होणार. तर टेन्साईल स्ट्रेस कशामुळे होतो? टेन्साईल फोर्समुळे होतो. मग टेन्साईल फोर्स किती आहे? पी आहे. सो स्ट्रेस म्हणजे काय? लोड बाय एरिया. मग लोड किती आहे? पी. एरिया किती आहे? सर्क्युलर क्रॉस सेक्शन आहे. हा रॉड आपण बघतोय. रॉडचं फेल्युअर बघणार आहोत पहिला. सो रॉड म्हणजे डायमीटर. सो सर्क्युलर क्रॉस सेक्शनचा एरिया किती असतो? π/4 d². दॅट्स इट. त्याच्यावरनं आपल्याला टेन्साईल फेल्युअर मिळेल आणि त्याच्यावरनं आपण हा डायमीटर कॅल्क्युलेट करू शकतो. आता मी तुम्हाला पुटअप करतो फॉर्म्युलेशन कसं लिहायचं. सो पहिला मी घेतो टेन्साईल फेल्युअर. नाव इन दिस केस येस. नाव स्क्रीन इज विजिबल. दिसते? Yes, sir. Yes. ठीक. आता बघा पहिला मी बघणार की फर्स्ट सॉकेटमध्ये टेन्साईल फेल्युअर. टेन्साईल फेल्युअर. टेन्साईल फेल्युअर. ठीक आहे. आता टेन्साईल स्ट्रेस म्हणतोय म्हणजे झाला सिग्मा टी. स्ट्रेसचं नोटेशन सिग्मा असतं आणि टेन्साईल फॉर सिग्मा टी इज इक्वल टू स्ट्रेस म्हणजे काय? लोड बाय एरिया. कुठला लोड? पी हा आपण लोड कन्सिडर केला. तिथं झेड केलं असतं तरी इथं झेड आलं असतं. आता आपण पी कन्सिडर केलं. नाव आपण काय बोलतोय? टेन्साईल फेल्युअर फॉर रॉड. रॉड म्हणजे काय? सॉकेटचा पुढचा पार्ट. हे जे सॉकेट आपण बघितलं याचा पुढचा पार्ट हा रॉड. करेक्ट. सो दिस रॉड म्हणजे काय? पी ॲज इट इज. रॉडचा डायमीटर किती आहे? सर्क्युलर क्रॉस सेक्शन आहे. सो सर्क्युलर क्रॉस सेक्शनचा एरिया किती असतो? π/4 d². करेक्ट. हा झाला टेन्साईल स्ट्रेस. आता याच्यावरून जर मला विचारलं टेन्साईल स्ट्रेस म्हणजे काय असतो, तुम्हाला मी फॅक्टर ऑफ सेफ्टी मध्ये पण सांगितलं. इट इज डक्टाईल मटेरियल असेल तर SYT बाय फॅक्टर ऑफ सेफ्टी हा असतो. आता SYT तर मिळतो कारण इनबिल्ट स्ट्रेंथ असते कुठल्याही कंपोनंटची. तर तो मटेरियलनुसार SYT चार्ट मधून मिळतो आपल्याला डिझाईन डेटा बुक मधून. फॅक्टर ऑफ सेफ्टीचं पण मी तुम्हाला सांगितलंय डिझाईन डेटा बुक मध्ये कसं क्लासिफिकेशन असतं. तर म्हणजे ही गोष्ट मिळाली की मला स्ट्रेस कळतो. ठीक आहे. आता स्ट्रेस कळाला हे पण माहिती आहे फोर्स किती ऍक्ट होणार आहे. पण आता मला हे माहित नाही की डायमीटर किती असला पाहिजे या गोष्टीचा, या रॉडचा. तर तो मी कसं काढणार? D इज इक्वल टू हे सगळं इकडे फिरवणार. सो दॅट इज d²चं काय होणार? D तर अंडर रूट 4p. 4 तिकडे जाणार डिवायडेड बाय पाय इंटू सिग्मा टी. दॅट्स इट. एकच इक्वेशन फिरवलं बाकी काही केलं नाही. समजलं काय? येस सर. Yes, sir. येस. हेडिंग लिहा स्ट्रेसेस इन सॉकेट लिहिले तुम्ही. त्याच्या खाली लिहा स्मॉल ए. पहिला पार्ट आपण बघू. टेन्साईल फेल्युअर ऑफ रॉड. रॉड आपण हे नोटेशन मध्ये लिहून घेतलं. रॉड म्हणजे स्मॉल डायमीटर डी असं लिहा ब्रॅकेट मध्ये. टेन्साईल फेल्युअर ऑफ सॉकेट रॉड. सॉकेट रॉड. ठीक आहे. टेन्साईल फेल्युअर ऑफ सॉकेट रॉड. टेन्साईल फेल्युअर ऑफ सॉकेट रॉड. ठीक आहे. लिहून घ्या व्यवस्थित. झालं का रे?
Yes, sir. Okay. Yes. नाव सी आता हे मी तुम्हाला एक सांगितलं. आता याच्यानंतर आपण डायग्राम बघू, कारण तुम्हाला पुढचे रॉड हे आता समजले पाहिजेत की बाबा स्ट्रेस कुठला आहे. आता टेन्साइलचं मी समजावून सांगितलं, सो ते कधीच बदलणार नाही, तेच राहणार. नाव आपण हा टेन्साइलचा बघितला. नाव इन केस ऑफ फिगर यू कॅन सी टॉप व्ह्यू मध्ये इथं दिले बघा क्रॉस सेक्शन, कट झालेला क्रॉस सेक्शन. तर हे रॉडचं आपण बघितलं. आता सॉकेटचं बघू. टेन्साइल फोर्स सॉकेटवर काय अफेक्ट करतो. सो दॅट विल बी, यू कॅन सी इट हॅज हॅव्हिंग D2 D1 हॉलो क्रॉस सेक्शन आहे. म्हणजे काय, आतला डायमीटर एक स्पिगॉटचा आहे, इनसाइड डायमीटर ऑफ सॉकेट म्हणू शकता तुम्ही, आणि आउटसाइड डायमीटर ऑफ सॉकेट म्हणजे कॉलरचा म्हणू शकता, आणि त्याचा थिकनेस क्वार्टरच्या स्ट्रिपचा T आहे. सो इन दिस केस सॉकेटवर काय होणार, नेक्स्ट हेडिंगला टेन्साइल फेल्युअर फॉर सॉकेट. रॉड बघितला आता आपण म्हणजे स्मॉल डी. आता सॉकेट बघू. टेन्साइल फेल्युअर ऑफ सॉकेट. अगेन टेन्साइल फेल्युअर म्हणजे टेन्साइल स्ट्रेस येणार. सो सिग्मा टी इज इक्वल टू पी बाय एरिया. सिग्मा टी काढू शकतो, पी काढू शकतो. कोण सांगेल का एरिया काय असेल. फिगर ए मध्ये सॉकेटच्या टेन्साइल फेल्युअर मध्ये एरिया काय असला पाहिजे. जसं आपण मगाशी स्मॉल डी ला पाय बाय 4 डी स्क्वेअर घेतला. सो हिअर व्हॉट शुड बी द एरिया. D1 हा बिगर पार्ट आहे, D2 हा स्मॉलर पार्ट आहे. कैपिटल डी स्क्वायर माइनस स्मॉल डी स्क्वायर. करेक्ट, गुड. अजून काय त्याच्यात होऊ शकतं का. थिकनेस तुम्ही पकडला नाही, थिकनेस पण पकडायला पाहिजे आपल्याला, त्याच्यामुळे तर ब्रेकेज होणार आहे. सांगा मला. टेन्साइल फेल्युअर इन सॉकेट. सॉकेट ए पॉइंट लिहिला आपण, आता मी बी लिहितो. निम्म अर्धा आन्सर बरोबर सांगितलंय. सो निम्म कुठं मी चुकलं ते मी सांगतो, किंवा काय तुमच्याकडनं राहिलं. सीआर काय म्हणतो आपण, स्मॉल बी टेन्साइल फेल्युअर इन सॉकेट. ठीक आहे. आता सॉकेट मध्ये टेन्साइल फेल्युअर होणार आहे म्हणजे सिग्मा टी होणार आहे. करेक्ट. सिग्मा टी म्हणजे काय, पी बाय एरिया आपण म्हटल्याप्रमाणे. सो आता हे माहिती आहे, हे माहिती आहे, हे पण येईल, पण एरिया महत्वाचा आहे. एरिया ज्याला कळाला त्याला डिझाईन करता आलं. सो एरिया जसं तुम्हाला मी म्हणलं, तर ह्याचा एरिया काय असणार बघा. डायग्राम बघा. डायग्राम मध्ये जसं मी तुम्हाला सांगितलं, साइड व्ह्यू मध्ये तुम्ही स्क्रीनशॉट घेतलाय, तर फिगर ए मध्ये त्यांनी क्रॉस सेक्शन दाखवलंय. एरिया आता सगळ्याचाच क्रॉस सेक्शन ऍक्च्युली सर्क्युलर आहे. सो माय एरिया विल बी, लक्ष द्या मी लिहितो, हॉलो क्रॉस सेक्शन मी कन्सिडर करणार, हॉलो शाफ्ट कन्सिडर करणार. पाय बाय 4 मोठा कुठला आहे, D1 आहे. D1 स्क्वेअर मायनस D2 स्क्वेअर. करेक्ट. D2 स्क्वेअर हा झाला एरिया. आता ह्याच्यात थिकनेस पण घेतली पाहिजे, तर ते एरियाला अर्थ आहे. बिकॉज क्वार्टर विल अप्लाय द फोर्स, सो थिकनेस आय नीड टू कन्सिडर. मायनस कुठाची थिकनेस विथ रिस्पेक्ट टू डायमीटर. कुठला डायमीटर, D1 मायनस D2 इंटू रिस्पेक्टिव्ह थिकनेस. दॅट्स इट. हे झालं एरिया. म्हणून टोटल फोर्स याच्यावर किती असणार. आता मागच्या पहिल्या स्टेप मध्ये स्मॉल ए मध्ये आपण काय काढला, डी काढला, कॅपिटल डी कॅल्क्युलेट केला. आता याच्यात आपण D1 पण करू शकतो, D2 पण करू शकतो. कुठला तरी एक गिवन असला पाहिजे त्याच्या बेसिसवर. ठीक आहे. सो दॅट डिपेंड्स. मग ते न्यूमेरिकल बेसवर आपण डिपेंड करतो. सो आय कॅन से टोटल फोर्स सॉकेटवर किती अप्लाय होईल, P इज इक्वल टू किती, सिग्मा टी इंटू हे सगळं मी परत लिहित नाही. दिस इज, हॅव यू अंडरस्टूड दिस. शंका आहे का, काय विचारा मला बाळांनो. एनी डाऊट. हो सर. तो जस्ट राईट डाऊन केअरफुली. असं येईल D1 स्क्वेअर मायनस D2 स्क्वेअर मायनस विथ रिस्पेक्ट टू थिकनेस. लिहून घ्या व्यवस्थित. याच्यावरनं जे अननोन आहे ते आपण कॅल्क्युलेट करू शकतो. जनरली आपण याच्यावरनं D1 कॅल्क्युलेट करतो. एनलार्ज डायमीटर ऑफ सॉकेट. नोटेशन लिहून घेतलंय तुम्ही, एनलार्ज डायमीटर ऑफ सॉकेट. सो राईट डाऊन केअरफुली. हे काय रॉकेट सायन्स नाही बरं का बाळांनो, की बाबा डोक्यावरनं जाणार. मी समजावून सांगायला लागलोय तुम्हाला.
त्या पद्धतीने व्यवस्थित लिहून घ्या. काही अवघड नाही. आपण काहीच कुठलाच फॉर्म्युला पाठविट केला नाही. जसं डायग्राम आहे तसं लिहित गेलोय. सो रिमेंबर दिस. This is tensile failure in socket. Tensile failure in socket. रॉडचं बघितलं, सॉकेट बघितलं, ते लिहून झालं की सांगा मला. चालू लिहून. ओके, नाव आय शेअर द स्क्रीन. हा झाला टेन्साईल. आता दुसरा कुठला आहे फोर्स? शेअर. शेअर मध्ये बघू काय. तर पहिल्या डायग्राम मध्ये मी एक्सप्लेन करतो सो दॅट तुम्हाला ते अंडरस्टँड होईल. सी फिगर कुठली आहे? बी फिगर बघा. शेअर फेल्युअर म्हणजे काय? इथून ब्रेकेज होतं. ठीक आहे, इथूनच का होतं? कारण हा जो गॅप आहे तो कमी आहे. इथे बघा, हे बघा, हे सॉकेट बद्दल आपण डिझाईन करतो. हा स्लॉट, आता मला साधे लॉजिक आहे. स्लॉट मध्ये जर मी टेन्साईल फोर्स अप्लाय केला, सो स्लॉट कॅन बी ब्रेक फ्रॉम हिअर और फ्रॉम दिस पॉइंट. ऑफकोर्स फ्रॉम हिअर, बिकॉज लेस डिस्टन्स विथ रिस्पेक्ट टू एंड, हे लवकर ब्रेक होणार. म्हणून शेअर फेल्युअर इथं कन्सिडर करायचं. कळते? सो दिस विल बी द शेअर फेल्युअर. मग डायग्राम मध्ये बघा, शेअर फेल्युअर काय सांगतं की जेव्हा क्वार्टर स्ट्रिप ब्रेक होईल त्या केसमध्ये क्वार्टर स्ट्रिपचा डायमीटर मला घेणं गरजेचं आहे. दॅट वी कॉल्ड एज अ लेंथ. आणि दुसरी गोष्ट, त्या सॉकेटचा कॉलरचा डायमीटर. मग कॉलरचा डायमीटर किती आहे? इथे दिसतोय बघा, D4. करेक्ट. इनसाइड किती आहे? D2. ठीक आहे, D4 D2. आणि हा C डिस्टन्स दाखवला आपण. ठीक आहे, हे होणार शेअर फेल्युअर मध्ये. सो नाव शेअर फेल्युअरचं इक्वेशन कोण सांगेल का याच्यावरून? शेअर फेल्युअर इन सॉकेट. कॅन एनीवन टेल मी? स्ट्रेस हा कधीच बदलत नाही, लोड बाय एरियाच असणार. तुमचा रोल आहे एरिया सांगणं. एरिया ज्याला कळाला त्याचं फॉर्म्युलेशन बरोबर येणार. सो नाव याच्यात एरिया, स्ट्रेस म्हणजे काय? पी बाय एरिया. एरिया किती असेल? शेअर एरिया म्हणतोय आपण त्याला. टेल मी. शेअर एरिया. एनीवन? D4 minus D2 D4 मायनस D2. ग्रेट, गुड. सी into धरायचं का रे? ते D. सी डिस्टन्स पण घ्यायला पाहिजे ना आपल्याला. Yes, sir. करेक्ट. D4 मायनस D2 इंटू सी. समजते? Yes, sir. Okay, now I'll share the screen and I'll write the formulation from my end. तुम्हाला पण समजेल. आता इथं बघा, हेडिंगला सी पॉइंट, शेअर स्ट्रेस इन सॉकेट. सिस्टमॅटिक व्यवस्थित लिहून घ्या, हे लाईफ टाइम लागतं बरं का. शेअर फेल्युअर इन सॉकेट. शेअर फेल्युअर इन सॉकेट. इथं लिहितो मी पॉइंट सी, शेअर फेल्युअर इन सॉकेट. ठीक आहे, सॉकेट बद्दल आपण बघतोय. आता शेअरला कधी लक्षात ठेवा, टाऊ नोटेशन असतं बरं का, टाऊ. मग शेअर स्ट्रेस टाऊ इज इक्वल टू पी बाय एरिया. आहे तसंच, काही केलं नाही. पी म्हणजे काय? टेन्साईल फोर्स जो काय आहे, किंवा याला आपण शेअर फोर्स म्हणू. आणि आता एरिया कुठला? तर क्रॉस सेक्शन एरिया, जो त्यांनी दाखवलेला डायग्राम मध्ये. हा D2 होता, हा D4 होता, हा शेअरिंग होतं ना इथं. सो आणि हा C होता. सो मी काय लिहिणार? D4 मॅक्स मायनस मिनिमम इंटू सी. हा झाला एरिया. पण या शेअर फेल्युअर मध्ये सॉकेटच्या तुम्ही जर बघितलं तर हाय मॅक्सिमम टेन्साईल किंवा शेअर फेल्युअरला क्वार्टर स्ट्रिपचे किती तुकडे होतील रे? हाऊ मेनी नंबर ऑफ ब्रेकेज? 2 3. 3 होणार. हे बघा, हा वरचा, खालचा बॉटम साइड, आणि हा मधला. 3. मग 3 असले तर कुठला स्ट्रेस असतो आपण शिकलेलो? Double shear. डबल शेअर. डबल शेअर. करेक्ट. सो डबल शेअर. सो इथं मी काय करणार? मल्टिप्लाय बाय 2. हे फार महत्वाचं आहे. हे इंटरव्ह्यूला पण विचारतात, मुलांना कळत नाही, पाठ करून गेलेले असतात, विसरलं, आठवत नाही सर, असले उत्तर येतात, घरी जा म्हणतात. सो हे तुम्हाला कन्सेप्च्युअल मी तुम्हाला समजावून वेळोवेळी सांगितलंय. त्यामुळं इथे इक्वेशन जे आहे
ते टॉईस ऑफ दिस. आता याच्यातले यांनी काही विचारते, मग सी कॅल्क्युलेट करा म्हटल्यावर सी इकडे न्यायचा, टाऊ इकडे आणायचा. D2 कॅल्क्युलेट करा म्हटल्यावर D2 इकडे न्यायचं, बाकी सगळं इकडे आणायचं, काही. सो वी कॅन डू मल्टिपल इक्वेशन्स. तर मी काही ते इक्वेशन लिहून देत नाही, काही गरज नाही अननेसेसरी कन्फ्युजन. एक इक्वेशन बेस्ट माहित असू दे. राईट डाऊन दिस शेअर फेल्युअर इन सॉकेट. शेअर फेल्युअर इन सॉकेट लिहून झालं की सांगा. ऑलरेडी टाइम 9:47 झालेले आहेत. वर डबल स्टेअर sir. स्ट्रेस हे महत्वाचं. ठीक आहे. आणि लास्ट पार्ट ऑफ सॉकेट राईट डाऊन क्रशिंग फेल्युअर. क्रशिंग का मी तुम्हाला सांगितलेलं, आता मी काय ती स्क्रीन परत ओपन करत नाही, मी इथं तुम्हाला डायग्राम काढून मी तुम्हाला समजवायचा प्रयत्न करतो. ही क्वार्टर स्ट्रिप आहे, एक एंड इन्क्लाइंड असतो आणि एक स्ट्रेट. ठीक आहे. आता याचे 3 तुकडे तर होणार आहेत. ठीक आहे. आता फोर्स जेव्हा सॉकेट जेव्हा टेन्साईल फोर्स इकडे ऍक्ट करेल तेव्हा स्पिगॉट हे क्वार्टर स्ट्रिप काय करणार, इकडे नाही जाणार, इट विल अपोज. हा झाला फोर्स. वेगळा कलर दाखवू आपण, हे होणार. ठीक आहे. यासाठी आता स्पिगॉट इकडे आहे, स्पिगॉट टेन्साईल फोर्स असा ऍक्ट करणार, म्हणून हे इकडे जाणार का, नाही, हे अपोज करणार. सो हा एकमेकाला काय झाला, कॉम्प्रेसिव्ह फोर्स, याला म्हणतात क्रशिंग फेल्युअर. आता क्रशिंग फेल्युअरला आपण कन्सिडर करणार आहोत. सो क्रशिंग स्ट्रेस म्हणजे काय, सिग्मा सी. मी इथे लिहिले बघा, परत लिहितो. सिग्मा सी इज इक्वल टू काय, स्ट्रेस म्हणजे काय, कधीच बदलणार आहे, पी बाय एरिया. एरिया कुठला, क्रशिंग एरिया. मग क्रशिंग एरिया कुठला असणार, कोण सांगेल का. क्रशिंग एरिया कुठला असणार क्वार्टर स्ट्रिपचा, इथं मी डायग्राम काढले बघा ही. Bridge into thickness. करेक्ट. D4 मायनस D2 इंटू टी. संपला विषय. ठीक आहे. या इक्वेशन मध्ये फक्त 2 येतं, इथं 2 येत नाही. सो इन्स्टेड ऑफ थिकनेस इज इम्पॉर्टंट. हा इथं सी आहे, हे सी म्हणजे काय, क्वार्टर स्लॉटच्या कॉलरचं होतं थिकनेस. इथं टी घेतला, टी का, टी क्वार्टर स्ट्रिपचा थिकनेस. याला थिकनेस असणार ना, हे बघा इथं असं काहीतरी थिकनेस असणार ना, बरोबर का. सो यू कॅन राईट क्रशिंग फेल्युअर सिग्मा सी इज इक्वल टू पी बाय एरिया. अशा प्रकारे सॉकेटचे सगळे फेल्युअर आपण कॅल्क्युलेट केले आणि 4 फेल्युअर कॅल्क्युलेट केले, 4 इक्वेशन पाठ केले नाहीत, तयार केले. रिमेंबर दिस. आज घरी जाऊन प्रॅक्टिस करा. हे जर प्रॅक्टिस केलं तर उद्याचं लेक्चर, पुढचं लेक्चर तुम्हाला समजेल. हे लक्षात ठेवा. ऑलवेज रिमेंबर, डीएमई असा सब्जेक्ट आहे, त्याला ज्या त्या दिवशी रिव्हिजन लागते. जर तुम्ही म्हणलं ते आदल्या दिवशी बघायचं, नाही होणार. इट इज नॉट ॲट ऑल पॉसिबल. बिकॉज मेनी टाइम्स व्हॉट हॅपन, जेव्हा तर तुमचे कन्सेप्ट क्लिअर असेल तर याचा अभ्यास पण करायची गरज नाही. पण काही येत नसेल तर तुम्ही पास कधीच होऊ शकणार. लक्षात घ्या. सो हॅव यू अंडरस्टूड दिस. Yes, sir. Yes, sir. 2 3 अजून. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अरे कंपल्सरी काय म्हणू नका बरं का. जिथं अडले तिथं विचारायचं बिंदास्त, सर हे परत सांगा काय असेल ते. ठीक आहे. तर रेकॉर्डिंग सेशन मी अपलोड करतो. यू कॅन जस्ट रिवाइज द सेशन. टेक केअर फ्रॉम युअर साइड अँड विल स्टॉप हिअर. थँक्यू. Thank you, sir. Thank